자, 짧게 듣고 따라읽기 하겠습니다. People spend much of their time interacting with media, but that does not mean that people have the critical skills to analyze and understand it. One well-known study from Stanford University in 2016 demonstrated that youths are easily fooled by misinformation, especially when it comes through social media channels. This weakness is not found only in youth, however. Research from New York University found that people over 65 shared 7 times as much misinformation as their younger counterparts. All of this raises a question. What's the solution to the misinformation problem? Governments and tech platforms certainly have a role to play in blocking misinformation. However, every individual needs to take responsibility for combating this threat by becoming more information literate. 자, 한 문장씩 듣고 따라할게 합니다. People spend much of their time interacting with media, but that does not mean that people have the critical skills to analyze and understand it. One well-known study from Stanford University in 2016 demonstrated that youth are easily fooled by misinformation, especially when it comes through social media channels. This weakness is not found only in youth, however. Research from New York University found that people over 65 shared 7 times as much misinformation as their younger counterparts. All of this raises a question.
What's the solution to the misinformation problem? Governments and tech platforms certainly have a role to play in blocking misinformation. However, every individual needs to take responsibility for combating this threat by becoming more information literate. 자, 글의 순서가 첫 번째 여기 제시문이 1번이고 그 다음에 B, 그 다음에 A, 그 다음 C 이렇게 순서대로 되죠. 자, 여러분들이 한번 전체를 읽어봅니다. 시작. 자, 이제 하나씩 설명해 보겠습니다. 첫 번째, spend, 쓰다란 뜻이죠. spend란 단어는 그 뒤에 어떤 시간이나 에너지 또는 어떤 자원 같은 게 나와서 이런 것들을 쓴다라는 뜻으로 쓰이는데 어떤 동작을 하는 데에 쓴다라고 할 때는 뒤에 ing 형태가 따라 나오게 됩니다. 그러면 여기서는 interacting with media, 미디어와 상호작용을 하는 데에 사람들이 그들의 많은 시간을 쓴다라는 것입니다. 자, 그런데 기본적으로 시간이라고 할 때 이 time이란 단어는 셀 수 없는 명사이기 때문에 much를 씁니다. 물론 우리가 시간의 단위를 세워서 1시간, 2시간, 3시간 이렇게 쓸 때는 예를 들어서 우리가 an hour, 2 hours 이렇게 쓰죠. 만약 한 달이면 a month, n인데 a month, 2 months 이렇게 쓰는데 이렇게 시간을 나눠가지고 단위로 세알리는 거 말고 시간이라는 그 개념 자체는 우리가 셀 수 없는 것이기 때문에 이렇게 many를 같이 쓸 수가 없습니다. 그래서 많은 시간이라고 할 때 much를 쓰는 거 한번 봐두면 되겠습니다. 자, but that, 하지만 그것이, 이때 그것이라는 단어는 앞에 나왔던 요 문장 전체의 내용을 가리키는 거예요. 그러면 이제 그것이 does not mean, 그것이 의미하지는 않습니다. 자, 그러면 mean이라는 단어는 뜻하다, 의미하다라는 뜻의 단어인데 현재 이 문장에서는 뒤에 우리 문장을 연결해주는 접속사 대시 나오고 그 다음에 문장 전체가 이어져서 요 전체라는 것을 의미하다 이런 말로 쓰이는 건데 그 안을 한번 들여다보겠습니다. People have the critical skills. 자, 일단 전체적으로 구조는 people have 이렇게 나뉘고 그 다음에 요 뒤에 전체가 앞에 있는 여기를 꾸며주는 겁니다. 그러면 하나씩 보겠습니다. 자, critical이라는 단어는 기본적으로 criticize라는 동사랑 관련된 형용사예요. 그러면 criticize라는 동사는 비판하다라는 뜻이거든요. 그래서 이 critical은 형용사로 비판적인이라는 뜻입니다. 그래서 그것을 분석하고 이해하기 위한 비판적인 기술을 사람들이 가지고 있다는 걸 뜻하진 않는다.
다시 말하면 미디어와 상호작용을 사람들이 많이 하기는 하는데 그렇다고 해서 그게 비판 능력을 가지고 있음을 의미하진 않는다. 즉 많이 본다고 해서 비판 능력이 생겼다고 바로 말할 수 없다라는 거죠. 자, 그리고 참고로 critical이라는 단어는 비판적인 뜻 말고도 중요한이라는 뜻으로도 쓰이니까 한번 들어두는 것이 좋겠습니다. 자, 그다음에 B번 한번 볼까요? 자, B번 가면 well known. 원래는 이제 well과 known이라는 두 단어가 합쳐진 형태라서 여기 하이픈이 있어야 되는데 지금 여기 안 나와 있습니다. 자, 여기까지가 주어인데 그러면 이렇게 2016년에 나왔던 이 연구가 demonstrate. 자, demonstrate라는 단어는 보여주다라는 뜻으로 이해를 하면 되겠습니다. 근데 우리가 보여주다라는 뜻으로 이미 show라는 단어를 이미 알고 있잖아요. 근데 이 show라는 단어는 다시 show라는 단어보다 이 demonstrate가 조금 더 딱딱한 어감의 단어인 거예요. 자, 그래서 요 연구가 무엇을 보여줬느냐, 요 뒤에 접속사 that부터 여기 전 끝까지를 보여주었다라는 겁니다. You are easily fooled. 다시 youth are easily fooled by misinformation. youth는 청년들입니다. 자, fool이란 단어는 원래는 바보란 뜻인데 동사로 쓸 수 있는데 동사로 쓸 경우에는 속이다는 뜻입니다. 그러면 여기서 you are easily fooled는 속임을 쉽게 당한다. 그래서 쉽게 속는다는 뜻인 거죠. 이걸 문법적으로는 이제 수동태로 쓰였다고 하는 거죠. by misinformation. 잘못된 정보에 쉽게 속는데 especially 특히나 when it comes through social media channels. 이때 그것이 가리키는 것은 앞에 나왔던 잘못된 정보입니다. 그것이 소셜 미디어 채널들을 통해 오는 경우에, 다시 말하면 사람들이 소셜 미디어를 통해서 그런 정보를 접할 때 잘 속는다라는 거예요. 우리 SNS에 떠도는 가짜 뉴스 이런 거 있잖아요. This weakness. 자, 요 단어는 우리가 약한 또는 나약한이라는 단어에 이제 nes 붙어서 명사가 된 겁니다. 그러면 약함 정도로 이해할 수 있겠죠. 약함 또는 약점이라고 이해도 되겠습니다. is not found only in use, however. 그러나 이러한 약점이 only in use, 오로지 청년들에게서만 발견되는 건 아니다. 그러면 다른 나이의 사람들에게서도 발견이 될 수가 있겠죠. 자, 그게 A에 나옵니다. 자, 그럼 research from New York University. 그러면 뉴욕 대학교에서 나온 연구는 자, 또 뭘 발견했느냐? 자, people over 65. 자, 이번에는 청년들이 아니라 뭡니까? 이 65세가 넘은 사람들을 얘기하는 거예요. 우리 흔히 말하는 노령 인구들이죠. 자, 이분들이 shared. 자, 그 다음에 이 seven times부터 여기까지가 하나의 목적어입니다. 근데 지금 구조가 지금 복잡해서 한번 설명을 잘 들어두는 것이 필요하겠습니다. 자, 여기서 이제 as를 자세하게 설명은 하지 않겠습니다. 그러면 이제 우리가 왜 우리 원급 비교라는 말을 써서 이제 as를 설명하는데 왜 뭐뭐만큼이나 뭐뭐한 이런 말 쓰죠. 다시 자, 예를 들어서 as tall as Tom이라고 하면은 탐만큼 키가 큰 이런 뜻을 나타낼 때 as를 쓰잖아요. 자, 그런 형태라고 이해를 하면 되겠는데 그러면 여기서 지금 counterpart를 중간에 하나 설명해야 됩니다. 그럼 counterpart라는 거는 뭐냐면은 이제 동급인 상대방을 얘기하는 거거든요. 동급인 상대방. 예를 들어서 지금 미국의 대통령이 트럼프인데 그럼 트럼프 같은 경우에 his Korean counterpart라고 하면 이재명 대통령을 얘기하는 거예요. 지금 현재 이제 한국의 대통령은 이재명 대통령이니까. 그래서 counterpart라는 것은 동급의 상대방을 가리키는 건데 지금 이 글에서 가리키는 거는 그들의 더 젊은 동급의 상대방이라는 건 이제 이 청년 그 연구 대상자를 가리키는 거예요. 그래서 그들만큼이나 많은 잘못된 정보를 공유했다는 건데 지금 여기 seven times가 같이 있죠. 그럼 이때 seven times는 시간을 가리키는 게 아닙니다. 우리가 배수를 나타낼 때 time을 쓸 수 있습니다. 그래서 우리가 한 배라고 하면은 a time, 두 배라고 하면 two times,
다음에 3배라고 하면 3 times 이렇게 쓰거든요. 물론 우리가 뭐 한 배, 두 배 할 때 once, twice를 쓰기도 하죠. 자, 그래서 7 times는 7배를 가리키는 거예요. 그래서 다시 그럼 65세가 넘은 분들이 이제 청년들의 7배나 많은 또는 7배만큼이나 많은 잘못된 정보를 공유했다는 거예요. 그러니까 문제가 좀 더 심각한 거죠. 자, 다음 문장. 그러면 all of this raises a question. 이 모든 것이 한 가지 질문을 제기합니다. 자, 여러분 잘 보세요. 우리가 왜 raise를 이렇게 쓰잖아요. raise a question. 그러니까 질문 있으신 다시 raise your hand. 자, 여러분 질문 있으신 분들 한번 손 드세요라고 할 때 if you have any question, raise your hand. 그럼 이때는 손을 들어 올리다란 말인데 이 단어가 raise가 질문이랑도 같이 쓰입니다. 그럼 질문이랑 같이 쓰이는 경우에는 어떤 뜻이냐면 이렇게 한번 이해를 해보세요. 여러분 왜 내가 다른 사람들 같이 있는 상태에서 내가 질문이 있어서 내 질문 그 묻기 위해서 손을 들면 왜 내 손을 갖다가 다른 사람들 앞에서 드러내서 저 궁금증이 있습니다 이렇게 이제 드러내는 거잖아요. 그러면 실제로 레이저 퀘스천이라는 거는 질문이 있음을 드러내다. 그래서 이거를 조금 더 딱딱한 말로 표현하면 질문을 제기하다라는 뜻인 거예요. 질문을 제기하다. 그래서 이것이 이 모든 것이 한 가지 질문을 제기합니다. 요거 한번 잘 알아두시기 바랍니다. 굉장히 많이 나오는 표현입니다. What's the solution to the misinformation problem? 이 잘못된 정보에 대한 해결책이 뭐냐? 청년도, 노령 인구도 다 이 잘못된 정보 때문에 문제가 되고 있는데. 자, 그래서 정보와 기술 플랫폼. 기술 플랫폼은 이제 뭐 우리가 알고 있는 뭐 구글, 유튜브 뭐 이런 것들 이제 해당되겠죠. 자, 이런 정보와 이제 기술 플랫폼들 이런 곳들이 certainly have a role to play in blocking misinformation. 자, 그러면 a role to play 해야 할 역할을 분명히 가지고 있다는 거죠. 자, certainly는 여기서 분명히 틀림없이 이런 말입니다. 자, 근데 요 전체가 앞에 있는 요 단어를 꾸며주는 겁니다. 이렇게 되는 거거든요. 그러면 자, blocking misinformation은 잘못된 정보를 차단하기 또는 차단함이란 말인데 앞에 in이 붙었을 때는 그런 정보를 차단함에 있어서 이런 뜻인 거예요. 그래서 뭐뭐함에 있어서 라고 할 때는 in을 같이 써서 나타내 줍니다. 그럼 한 가지 해야 할 역할이 분명히 있다. 그런데 어떻다는 거예요. 그러나 이런 정부와 이런 이제 테크 플랫폼들의 역할 말고도 각 개인도 해야 할 역할이 있다라는 거예요. 자, 그럼 각 개인이 해야 할 역할. 자, 보겠습니다. responsibility란 단어는 책임이란 뜻이거든요. 근데 무엇에 대한 책임이라고 할 때는 for about이 아니라 for를 같이 써줍니다. 예를 들어서 학생들을 가르치는 것에 대한 책임이라고 할 때는 responsibility 하고 about을 쓰는 게 아니라 for teaching students 이렇게 쓰는 겁니다. 자, 그러면 보세요. combating이 나왔잖아요. 그러면 combat이란 단어도 설명이 필요한데 싸우다라는 뜻입니다. combat이란 단어. 근데 이 단어가 싸우다는 뜻인데 제가 제 친구와 싸웠습니다라고 할 때 쓰는 단어는 아니에요. 이 단어는 뭐 예를 들어서 뭔가 여러 나라들 간에 뭔가 군사적인 충돌이 있다거나 아니면 사회적인 문제가 있어서 그런 문제와 싸운다라고 할 때 쓰는 단어입니다. 자, 그러면 자, 다시 한번 보면은 이렇게 한번 보면 되겠죠. 그러면 무엇에 대한 책임이냐? This threat, 이 위협과 싸우는 것에 대한 책임을 지닐 필요가 있다. 또는 책임을 질 필요가 있다는 겁니다. 그래서 책임을 지다, 책임을 지니다라고 할 때는 take를 씁니다. By becoming more information literate. 자, 그럼 우리가 by 다음에 동사 ing 형태 나왔을 때는 어떤 동작이나
또는 뭐 행동을 함으로써 라는 표현인데 becoming은 이제 모르는 사람들이 없겠지만 이 부분에 대해서 한번 봐야 되겠죠. literate. 자, 원래 literate이라는 단어는 원래 글을 읽고 이해할 수 있느냐는 뜻입니다. 글을 읽고 이해할 수 있는. 그런데 그것이 앞에 나오는 것처럼 이렇게 정보와 같이 쓰이는 경우에는 단순히 정보를 읽고 이해할 수 있는 것을 넘어서서 분별력이 있는이라는 뜻입니다. 그러니까 이게 진짜인지 가짜인지. 그래서 by becoming more information literate라고 하면은 보다 정보에 대한 분별력이 있는. 그래서 becoming과 같이 연결되었을 때 보다 정보에 대한 분별력이 있게 됨으로써 이 위협과 싸우는 것에 대한 책임을 질 필요가 있습니다. 또는 책임을 지닐 필요가 있습니다. 자, 이야기 흐름 한번 정리해 보겠습니다. 처음에 문제가 나왔습니다. 그렇죠? 문제. 자, 문제가 뭐냐면 소셜 미디어에 나오는 어떤 정보들의 분별력에 대한 문제였습니다. 그래서 그거를 여러 연구를 통해서 이제 설명을 했는데 처음에는 청년들의 문제가 있고 근데 청년에게서만 발견되는 게 아니라 이런 노령 인구들에 대해서도 문제가 있다는 거였습니다. 실제로 이 노령 인구들 같은 경우에는 훨씬 더 많은 잘못된 정보를 공유를 했죠. 그래서 해결책, 아주 상세한 해결책을 제시하고 있지는 않지만 정부도 할 일이 있고 그 다음에 어떤 기술 플랫폼들 할 역할이 있고 근데 요런 이제 큰 기관들에서도 이제 해야 할 역할이 있지만 개인들도 스스로 이렇게 노력을 해야 된다고 그랬죠. 이게 정보를 읽고 나서 이게 진짜 정보인지 가짜 정보인지 이런 걸 갖다가 분별하려고 이제 노력을 해야 한다는 그런 얘기였습니다. 자, 설명은 여기까지입니다. 다시 전체 한번 읽고 해석하겠습니다. People spend much of their time interacting with media, but that does not mean that people have the critical skills to analyze and understand it. One well-known study from Stanford University in 2016 demonstrated that youth are easily fooled by misinformation, especially when it comes through social media channels. This weakness is not found only in youth, however. Research from New York University found that people over 65 shared 7 times as much misinformation as their younger counterparts. All of this raises a question. What's the solution to the misinformation problem? Governments and tech platforms certainly have a role to play in blocking misinformation. However, every individual needs to take responsibility for combating this threat by becoming more information literate. 사람들은 미디어와 상호작용을 하는데 그들의 많은 시간을 보냅니다. 하지만 그것이 사람들이 그것을 분석하고 이해할 비판적인 기술들을 가지고 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 2016년에 스탠포드 대학교에서 나온 한 가지 잘 알려진 연구는 청년들이 잘못된 정보에 쉽게 속는데 특히 그것이 소셜미디어 채널을 통해 오는 경우에 그렇다고 보여주었습니다. 이러한 약함은 오로지 청년들에게서만 다시 해보겠습니다. 그러나 이러한 약함은 오로지 청년에게서만 발견되는 게 아닙니다. 뉴욕 대학교에서 나온 연구는 65세가 넘은 사람들이 그들의 더 젊은 상대방들의 7배만큼이나 많은 잘못된 정보를 공유했다는 것을 발견하였습니다.
이 모든 것은 한 가지 질문을 제기합니다. 이 잘못된 정보에 대한 해결책은 무엇일까요? 정부와 기술 플랫폼들이 잘못된 정보를 차단함에 있어서 해야 할 한 가지 역할이 틀림없이 있습니다. 또는 틀림없이 가지고 있습니다. 그러나 모든 개인은 보다 정보에 대한 분별력이 더 있게 됨으로써 이러한 위협과 싸우는 것에 책임을 지닐 필요가 있습니다.